یہ ناول شروع کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے بتایا نہیں کیا کیا چیزیں لانی ہیں۔ بھائی آپ اپنے دوستوں کی ٹی پارٹی کر رہے ہیں، جو منگانا ہے ایک بار ہی بتا دیجئے، کہیں بعد میں گلا کریں کہ یہ نہیں لائے اور وہ نہیں لائے۔ ابا جی نے اپنے ریٹائرڈ دوستوں کو چائے پر بلایا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ ارے بھائی نالائق انسان، خاتون خانہ سے پوچھو نا یہ سوال، میں کیا جانوں، جو بہو مناسب سمجھے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ یہ تھی اس گھر میں میری اوقات، میں جو بینک میں اعلیٰ عہدے دار تھا، گھر میں 2 کوڑی کی عزت نہیں تھی میری۔ عامر میرا شیر، دلیر، نڈر دوست کس طرح سینہ ٹھونک کے اپنی کارکردگی بیان کرتا تھا۔ جب شوہر کے ماتھے کا ایک بل دیکھ کر بیوی کی جان نکلنے لگے، اس کے زور سے بولنے پر سرسوں کی طرح پیلی پھٹک پڑ جائے، اس کی ایک کڑی نگاہ سے اس کی تھر تھری چھوٹ جائے، مانو تب آدمی اصیل مرد اور خالص شوہر کہلاتا ہے۔ اور میں اس کی باتیں سن کر زمین میں گڑ جاتا، میں اسے دیکھ دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگتا۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام یہ ہے۔ تو پھر یہ طے ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیا کیجئے۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بیوی کو کون سے محفوظ ترین طریقے سے قتل کیا جائے کہ اپنی گردن صاف بچ جائے۔ میں تکیے کو فولڈ کر کے گود میں لیتے ہوئے نہایت تندہی اور انہماک کے ساتھ سوچ بچار کر رہا تھا۔ پھر میری نظریں بھٹکتے ہوئے سارا کی ہنستے کھلکھلاتی فوٹوگراف پر جم گئی۔ میرے اندر تنفر بھر گیا۔ یہ عورت جسے دنیا 6 ماہ سے میری بیوی کے نام سے جانتی ہے، مجھے اتنی بری لگتی ہے، اتنی بری لگتی ہے کہ میرا بس نہیں چلتا جادو کے زور سے اس کو صفائی ہستی سے مٹانے کا مؤثر ذریعہ مجھے معلوم ہو جائے۔ میں اخبار میں چن چن کر ایسی خبریں پڑھتا ہوں جن میں خاوند کے ہاتھوں بیوی کے قتل کی تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ خصوصاً اس بات کا باریک بینی سے مطالعہ کرتا ہوں کہ طریقہ واردات اعلی قتل کیا تھا، اور یہ کہ مجرم اتنی عمدہ پلاننگ کے باوجود پکڑا کیوں کر گیا، تاکہ میں ایسی غلطی نہ کروں۔ کیوں نہ رات کو گلا گھونٹ کے مار دوں۔ ایک نادر خیال میرے ذہن میں جگمگایا، مگر نہیں، کم بخت ہے تو سخت جان، کہیں میرا ہاتھ ہٹا کر چیخ مار کے مدد کو بلا لیا تو میری تو ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی، اور میرے اکلوتے سگے ریٹائرڈ فوجی ابا جان تو بہو کے سچے عاشق زار ہیں، اس کے مقابلے میں مجھے 2 کوڑی کا نہیں سمجھتے۔ اچھا ایک اور طریقہ ہے، وہ جو زمین دوز پانی کی ٹنکی ہے نا، اس میں دھکا دے دیتا ہوں۔ دماغ نے ایک اور راہ سجھائی۔ ٹنکی صرف 6 فٹ گہری ہے، ہاتھ پیر مار کر خود کو بچا سکتی ہے۔ 5.5 سے اوپر تو قد ہے مہارانی کا۔ میں نے فوراً دماغ کو جھڑک دیا۔ تو بھائی اندر گرا کر اوپر سے سیمنٹ کا ڈھکن رکھ کے ٹینکی بند کر دینا، خود ہی آکسیجن ختم ہونے سے مرمرا جائے گی۔ ابے نہیں، اوے الو، اس طرح تو میں سیدھا سیدھا پھنس جاؤں گا۔ کہ سازش کے تحت ڈھکن بند کیا گیا۔ میں اس کی موت کو حادثاتی رنگ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے دماغ کی خبر لی۔ روڈ ایکسیڈنٹ کرا دو۔ دماغ نے پھر سرگوشی کی۔ وہ ڈرائیو نہیں کرتی، اور اگر اپنے ساتھ بٹھا کر کار کہیں ٹکراؤں گا تو کیا خود نہیں مروں گا، الو کے پٹھے۔ میں نے دماغ کی اشتیاق آمیز رائے کو وہیں دبا دیا۔ کچن میں کوکنگ کے دوران چولہا پھٹنے سے بھی مر سکتی ہے وہ۔ تم کچھ ایسا انتظام کر دو، تیلی جلائے، گیس کھلی ہونے کی وجہ سے آنن فانن شولوں میں لپٹ جائے۔ دماغ نے تھک کر نیا مشورہ دیا۔ لو، اتنا اولڈ فیشن سیدھا سیدھا خاوند و سسرالیوں کو پھنسانے والا مشورہ دے کر گویا مجھے پھانسی گھاٹ تک پہنچانا چاہتے ہو؟ میں نے جھڑک دیا۔ تو پھر خود ہی کوئی تیرے بہدف نسخہ تلاش کر لو۔ دماغ نے ناراض ہو کر اپنی کھڑکی بند کر دی۔ میں کان کھجاتے ہوئے کھسیاہٹ چھپانے لگا۔ اس گھمبیر مسئلے سے آخر کیسے نپٹا جائے؟ اے دل ناداں، تو ہی کچھ بتا۔ دماغ نے تو ناراض ہو کر نو لفٹ کا بورڈ لٹکا دیا ہے۔ دماغ نے مایوس ہو کر میں نے دل سے رجوع کیا۔ ابھی دل کے گھر پر دستک دے کر جواب کا منتظر ہی تھا کہ اچانک نیلے جارجٹ کے پرنٹڈ قمیض دوپٹے اور پلین شلوار میں ملبوس وہ آفت زادی بیڈ روم میں آن وارد ہوئی۔ اس کے بازو پر استری شدہ کپڑے تھے۔ ابا جی کہہ رہے ہیں سودا خود چل کے نہیں آئے گا، جا کے مارکیٹ سے لانا پڑے گا۔
وہ کہہ کر بڑے اطمینان سے بیڈ پر بے ترتیبی سے بکھرے تکیوں کو ٹھکانے لگانے لگے۔ میرے تو سر سے لگی، تلووں پہ بجھی۔ کیا نخرہ ہے، بات کیسے کرتی ہے جیسے کسی لاٹ صاحب کی اولاد ہو۔ ہاں، میں غصے میں 100 بل کھا کے رہ گیا۔ وہ میرے احساسات سے مکمل بے خبر نہایت تندہی سے استری کیے ہوئے کپڑے ہینگرز میں لگانے لگی۔ میں نے ترچھی نظروں سے اس کے پرکشش سراپے کا جائزہ لیا۔ بھلا کیا چیز ہے یہ آنکھیں؟ کیا ہوا جو براؤن ہیں، بالکل شفاف کانچ کی طرح دکھتی ہیں؟ میں نے منہ بگاڑ کر سوچا، بہت سارے لوگوں کی آنکھیں شفاف ہوا کرتی ہیں۔ رنگ مانا کہ بہت صاف ہے، یہ بھی کوئی کمال نہیں۔ پٹھان فقیروں کے کوڑا چننے والے بچے اس سے زیادہ گورے چمکتے ہوئے رنگ و روپ کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ کوئی انوکھی گوری تو نہیں ہے نا؟ میں نے ناک سکوڑ کر سوچا۔ قد کاٹ ٹھیک ہے، گزارے لائق ہے، مناسب ہے، تو کیا ہوا؟ ناک، ہاں ایک ناک ہی تو ہے محترمہ میں، ایسے بھی اور ویسے بھی۔ ہاں، اکڑو خانم۔ سیرت، ریٹائرمنٹ کے بعد ابا جی کو فوج کی طرف سے ملنے والے چکلالہ کے اس اپارٹمنٹ کو اپنے جہیز کی چیزوں سے سجا دیا، اسی لیے سلیقہ مند کہلاتی ہے۔ ابا جی کو کھانے کا اور شاعری کا ہوقہ ہے، اور یہ میسنی ہر وقت انہیں کھلاتی بھی رہتی ہے اور شعر بازی بھی خوب ہی سن کہہ لیتی ہے، اس لیے ان کی سر چڑھی بہو ہے۔ اصل تو میں ہی جانتا ہوں، نک چڑھی، سڑیل، بناوٹ بی بی، تیور پروین، مس خشک۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں ڈھیروں القابات سے نواز دیا۔ وہ ہینگر لٹکاتے ہوئے میری نظروں کا احساس کرتے ہوئے قدرے کنفیوز پزل سی نظر آئی۔ دوسری لمحے کھٹاک سے الماری بند کرنے کے بعد جیسے اپنے تاثرات پر قابو پا کر اسی بے نیازی کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل پر میری پھیلائی ہوئی بلکہ پھینکی ہوئی چیزیں سیٹ کرنے لگی۔ تو پھر ابا جی کے اس پیغام کا کیا جواب دوں؟ کام ختم کر کے جاتے ہوئے وہ اپنے مخصوص مگن مصروف انداز میں مخاطب تھے۔ کیا ملک الموت کی طرح سر پہ آنکھ کھڑی ہوتی ہو؟ نظر نہیں آ رہا؟ باتھ روم جا رہا ہوں، منہ ہاتھ دھو کے چائے پی کے جاتا مرتا ہوں۔ میں بگڑ کر بری طرح دہاڑا۔ ابا جی کے بھجوائے کے طنز نے مجھے شرمندگی سے بھگو ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں، آپ چائے پی کے جانے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بڑی سعادت مندی سے دہاڑ سن کر سر ہلانے لگے۔ چلا اٹھنے سے میرے گلے کی رگیں پھول گئی تھیں، حلق تک میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ ادھر بیگم صاحبہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ یعنی ذرا ڈر، خوف، مروبیت کے تاثرات نہیں جھلکے؟ اس کی یہی ادائیں تو مجھے غصہ دلاتی تھیں۔ کیا شان ہے بھائی، ذرہ برابر پرواہ نہیں، گویا کوئی روب ہی نہیں ہے شوہر کا۔ اے بھائی، جس مرد کا بیوی پر روب نہ چلے وہ بھی کوئی مرد ہے۔ عامر میرا شیر، دلیر، نڈر دوست کس طرح سینہ ٹھونک کے اپنی کارکردگی بیان کرتا تھا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگتا، جب شوہر کے ماتھے کا ایک بل دیکھ کر بیوی کی جان نکلنے لگے، اس کے زور سے بولنے پر سرسوں کی طرح پیلی پھٹک پڑ جائے، اس کی ایک کڑی نگاہ سے اس کی تھر تھری چھوٹ جائے، مانو تب آدمی اصیل مرد اور خالص شوہر کہلاتا ہے، وگرنہ ایسی مردانگی پر 1000 بار لعنت، لاکھ بار لعنت، تھو تھو۔ اور میں اس کی باتیں سن کر زمین میں گڑ جاتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے میری مردانگی کا گراف -0 تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ میری بیوی پر میرے بگڑے تیوروں، غراتے ہوئے لہجے اور غسیلی نظروں کا رتی برابر اثر نہیں ہوتا تھا۔ معمول کے مطابق نارمل انداز میں بولتی چالتی یا کام میں مصروف رہتی تھی۔ مرد وہ ہے جو ایک نظر سے عورت کو خاک کرتے، راکھ بناتے، پگھلا ڈالے، ورنہ ایسے مرد پر 1000 بار لعنت، لاکھ بار لعنت۔ عامر کے اقوال زری میں بڑی فرما برداری سے گرہ میں باندھ لیتا تھا، یہ الگ بات تھی، کوشش کے باوجود ان پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آ رہی تھی۔ کس قدر بزدل اور نیچ ہوتے ہیں وہ مرد، بیوی کی مرضی پر چلتے ہیں، جن کی زندگی کی گاڑی کو ان کی بیویاں ڈرائیو کرتی ہیں۔ ہر کام میں بیوی کی رائے طلب کرنا، اس کی رضامندی کو مقدم جاننا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، اس کے جذبات کی پاسداری، اس کی جی حضوری۔ استغفار! عامر کانوں کو ہاتھ لگاتا، لہجے میں تنفر ہوتا۔ اگر مجھے اختیار ہوتا تو ایسے مردوں کو چوک میں جوتے لگواتا، سالوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ بیوی، ارے 2 ٹکے کی عورت ذات کو چینی کی گڑیا بنا کر پوجنے سنوارنے بیٹھ جاتے ہیں، لعنت! اور ہر بار مجھے یہی محسوس ہوتا، اس لعنت کا مرکز میری ذات ہے۔ عورت مرد کی غلام ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا مقصد مرد کی خدمت دل بستگی ہے، اور بس۔
मैं दिल ही दिल में आमिर के नज़रियात से मुतासिर हो चुका था। आमिर महज गुफ्तार का गाजी नहीं था, इसके इरशादात का अमली नमूना मैं इसके घर में देख चुका था। फ़ायका भाभी हू बहू वैसी ही थी जैसा कि आमिर जैसे असूल व कवायद, नज़रियात के पाबंद, पुख्ता इरादों के मालिक की बीवी को होना चाहिए था। वो हर लिहाज से आइडियल ख़ातून थी। हर लम्हा शौहर की खुशनुदी, पसंद का ख्याल, इसकी नाराज़गी का खौफ, इसकी दिल बस्तगी का सामान करने की फ़िक्र व परेशानी। वो उनमें से थी जो महज शौहर की आंख की जुम्बिश से उसके मूड, ज़रूरत और ख्वाहिश का पता लगा लेती हैं। और एक मेरी बीवी है, इसका रवैया सोच कर ही हलक में कड़वाहट घुलने लगती है। बारहा इशारों कनाइयों में फ़ायका भाभी से रब्त ज़ब्त बढ़ाने और उनसे कुछ सीखने को कहा था। सारा साहिबा ने सहूलत से इनकार कर दिया। एक डरी सहमी, खुद से भी चोर बनी बेयकीन सी औरत से मैं क्या मिलूं? उसके असाब पर शौहर अपनी गैर मौजूदगी में सवार होकर हुक्मरानी करता है। क्या क्या चीज़ें लाना है अब्बा जी? चाय पीकर मैं बालकनी में रखे गमलों की गोडी करते अब्बा जी के पास चलाया। बहू से पूछ लो बरखुरदार, हम तो अजीब मुश्किल में गिरफ्तार बैठे हैं गोया। नाक पर ऐनक जमा के इसी हाथ से अपने बर्फ़ से सफ़ेद बालों को सुलझाने लगे। दूसरे हाथ में खुरपा थामा हुआ था। एक शेर हलक में अटक गया है। इसका पहला मिसरा याददाश्त में कहीं लापता होकर रह गया है। आधे घंटे से इसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने संजीदगी से अपनी परेशानी बताई। कौन सा मिसरा है? मैंने ज़िद होकर पूछ लिया। मुबादा इस बात पर नाफरमानी, नाखलफी का फतवा लग जाए कि बाप मुश्किल में गिरफ्तार है, बेटे साहब को पूछने की तौफीक भी ना हुई। अरे भाई तुम ठहरे, कौर ज़ौक़, कौन जहन, कौन नातराश, तुम क्या जानो अदब लतीफ़ को। उन्होंने बेनियाजी से कहा। ये ज़्यादती है अब्बा जी, आप मुझे बुरे बुरे अलकाबात से नवाजने में चंद लम्हों की भी ताख़ीर नहीं करते और बहू साहिबा के लिए आपके पास तारीफ़ के अल्फाज कम पड़ जाते हैं। अरे भाई सारा बेटी की क्या बात है, इसके तो तस्करे की खुशबू ही मेरे बाप को निहाल कर देती थी। क्या नफीस लड़की है, मुझे अपने इंतखाब पर नाज है। वो झूम उठे और मेरा जी चाहा किसी पत्थर से अपना सर फोड़ लूँ। सच है भाई, यहाँ अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियाँ। चलें फिर आप इसी बाज़ौक़ ख़ातून से पूछिएगा। चलो, तुम्हारा दिल रखने के लिए तुमसे भी पूछ के देख लेते हैं, भला इसका दूसरा मिसरा क्या है? इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। वो उठ खड़े हुए। अब वो काम ख़त्म करके अपनी कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे थे। मैं काफ़ी देर तक सोचने के बाद खिसियाना होकर कान खुजाने लगा। अब इतने मुश्किल शेर का दूसरा मिसरा तो फराज साहब ही बता सकते हैं कि वो बारिशों से दोस्ती से क्यों मना कर रहे हैं। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। अब्बा जी के लिए सिकंजबीन का गिलास लाते इसने शेर मुकम्मल कर दिया। आहा, बिल्कुल यही था मिसरा जो मेरे दिमाग में तो आ रहा था, ज़ुबान तक नहीं पहुंच रहा था। अब्बा जी चहक उठे। मैं बुरा समूह बना के रह गया। दोनों के आपस के खुशगवार ताल्लुकात, लाड प्यार के मुजाहिरे इसी तरह मेरा जी जलाते थे। हाँ, मक्कार ना हो तो। जब से आई है सालम सबोते बाप पे कब्ज़ा करके बैठ गई है। अब तो इन्हें मुझसे कोई सरोकार ही नहीं। बहू साहिबा के साथ प्रोग्राम सेट किए जा रहे हैं, पसंद की फ़िल्में लाके देखी जा रही हैं, गाने सुने जा रहे हैं। बेशरम ना हो तो। मेरी बीवी खुदा न खास्ता बाप को नहीं कह रहा कि ये ताब, ये मजाल, ये ताकत नहीं मुझे। ये मिसरा अब्बा जी अक्सर गुनगुनाते हैं, इसीलिए याद रह गया। आपने बताया नहीं क्या क्या चीज़ें लानी हैं? भाई आप अपने दोस्तों की टी पार्टी कर रहे हैं, जो मंगाना है एक बार ही बता दीजिए, कहीं बाद में गिला करें ये नहीं लाए वो नहीं लाए। अब्बा जी ने अपने रिटायर्ड दोस्तों को चाय पर बुलाया था। ला हौल वला कुव्वत। अरे भाई नालायक इंसान, ख़ातून खाना से पूछो ना ये सवाल, मैं क्या जानूँ जो बहू मुनासिब समझे। उन्होंने बिला तवक्कुफ़, बिला लिहाज मुझे डांट दिया। ये थी इस घर में मेरी औकात। मैं जो बैंक में आला ओहदेदार था, घर में 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं थी मेरी। शादी से पहले तो फिर अब्बा जी की गुड बुक में आ जाता था। अब इस कुटनी ठग ने मुझसे मेरा बाप ठग लिया था। सारा तो मशवरा दो इसको, क्या क्या आइटम होने चाहिए। अब्बा जी खुरपा संभाल कर वज़ू करने अंदर चले गए। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा। औरत को कभी राय का हक़ नहीं देना चाहिए, इस तरह तो वो सर पे चढ़ जाती है। इससे कुछ पूछना या मशवरा लेना तो गोया मर्दानगी के मुँह पे तमाचा है। तमाचा, 1000 बार लानत, लाख बार। आमिर का कॉल जहन में उभरते उल्टे कदमों बग़ैर कुछ पूछे ताछे निकल गया।
मार्केट करीब ही थी, इतनी भी करीब नहीं थी, 10-15 मिनट का पैदल का रास्ता था। अरे भाई, चाय के लवाजमात ही तो लाने हैं ना। भला क्या, यही चिकन पैटीज़, छोले, फ्रूट चाट, दही भल्ले, केक, पेस्ट्रीज और समोसे पकौड़े। अब्बा जी के दोस्त भी इन्हीं की तरह चटोरे हैं, चटपटी चीज़ों के शौकीन हैं, इसलिए यही चीज़ें मुनासिब रहेंगी। हाँ, 2-3 तरह के बिस्किट, निमको वगैरह भी ले लेते हैं। ड्राई फ्रूट, इतनी गर्मी में कौन खाए, लिहाजा कैंसल। मैं खुद ही जोड़ तोड़ हिसाब किताब करके अपने दिमाग के मुताबिक चीज़ें ख़रीद कर पौन घंटे बाद वापस आ गया। आकर अपनी मर्ज़ी करने, ना पूछने का खमियाजा भुगतना पड़ा। बरखुरदार, लगता है तुम्हारे कान आउट ऑफ ऑर्डर, ख़राब, काबिल मरम्मत हो चुके हैं। कहा भी था बहू से पूछ के सामान लाना, ये क्या अला बला उठा लाए। बंदा खुदा फ्रूट चाट, छोले, दही भल्ले, पकौड़े सारा तैयार कर चुकी है। बिस्किट निमको तो अभी परसों हफ्तावार शॉपिंग के दौरान हमने ख़रीदे हैं। तुम्हें सिर्फ नमक पारे, समोसे, पेस्ट्रीज़ और रेस्टोरेंट से सीख कबाब लाने थे। मैं ऑर्डर दे कर आया था। अब्बा जी मेरी कारकर्दगी पर सख्त खफा थे। सारा बेटे, तुमने ही बता दिया होता। मुझसे पूछने की नौबत कब आई अब्बा जी। इसने आराम से कंधे उचकाए। मुझे तो पता भी नहीं चला कब गए मार्केट। मियाँ साहबजादे, अब्बा जी की तोपों का रुख फिर मेरी तरफ हो गया। अगर रास्ता अनजान हो तो अपनी अकल पर भरोसा करके भटकने के बजाय किसी से रास्ता पूछ लेना चाहिए। इस तरह टाइम, एनर्जी, पैसा तीनों की बचत हो जाती है। मैं सर झुकाकर अपने फ़ौजी बाप का नीम फ़ौजी लेक्चर सुनता रहा। दिल ही दिल में सारा का गला घोंट के हलाक करने के मंसूबे बनाता रहा। जादूगरनी कहीं की, मेरे बाप को तावीज़ घोल कर पिला दिया कमबख्त ने। जब देखो बहू के गुण गाए जा रहे हैं। इसकी समझदारी, फुर्ती, खुद एतमादी, सलीका शायरी की मिसालें दे देकर जी जलाया जा रहा है। चलें अब्बा जी, इनको रहने दें। अब मैं और आप जाके चीज़ें ले आते हैं। यही करना पड़ेगा। लाओ साहबजादे, गाड़ी की चाबी उठा के लाओ। सारा ड्राइविंग नहीं जानती थी, अब्बा जी का जाना लाजिम था। अब्बा जी ने तो बहुत कहा था ड्राइविंग सीखने को, मगर वो मसरूफ़ियत के बाइस अभी तक ये नेक काम सरअंजाम ना दे सकी थी। इसीलिए मेरी सुजुकी एफएक्स अभी तक तोड़ फोड़ से बची हुई थी। अब कि मैं ड्राइविंग सीख ही लूँगी अब्बा जी। इसने फ्रंट सीट पर बैठते हुए दोबारा अपने अज़्म का इआदा किया। हर बार यही कहती हो। अब्बा जी को इसके ड्राइविंग ना सीखने का बड़ा ही कलप था। उफ़ो, किस लाट से बात करते हैं अपनी चहीती से। मैं जल भून कर कबाब हो गया। शाम होते ही हमारे घर में रौनक उतर आई थी। 7-8 छोटे बड़े रैंक के रिटायर्ड फ़ौजी तशरीफ़ ला चुके थे। सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। अब्बा जी पुराने दोस्तों के बीच खूब चहक रहे थे। सारा मेहमानों को सलाम करके किचन में जा घुसी थी। सारा इंतज़ाम शानदार था। मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया। रात फरागत मिलते ही अब्बा जी ने बहू साहिबा की शान में कसीदा ख़वानी शुरू की। मैं टीवी पर बिज़नेस अपडेट देख रहा था। लें अब्बा जी, आधी मेहनत तो आपकी थी। सारा हस्बे मामूल खिलखिलाई। हाँ, मैं दिल ही दिल में तिल मिलाया। मुनाफिक, दोगली, धोखेबाज, झूठी। मैंने फर्राटे से इसकी बुराइयों की लिस्ट बनाई। बर्तन वर्तन सुबह धो लेना, जाओ अब जाकर आराम करो, अब्बा जी ने प्यार से कहा। और बरखुरदार, आप भी इस बेज़ुबान टीवी की जान छोड़ें, सुबह बैंक भी जाना है। अब्बा जी का रोए सुखन मेरी तरफ हो गया। जी, मैं बस उठ ही रहा था। मैं हड़बड़ा के उठा, टीवी ऑफ कर दिया। कमरे में आकर कपड़े बदलकर मैं बिस्तर में घुस गया। एसी तो मैं काफ़ी देर पहले ऑन कर गया था। छोटा सा कमरा था, थोड़ी देर में ठंडा बर्फ़ हो गया। मैंने कंबल लेकर गर्मियों में सर्दी का खुशगवार लुत्फ़ लिया। आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद सारा कमरे में दाखिल हुई। हस्बे मामूल ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर बाल ब्रश करने लगी। इसके बाद बेड पर आ गई, आहिस्तगी से दराज हो गई। गो कि मेरी आंखें बंद थी। ऐसा साथ बेड के दूसरे गोशे की आबादकारी का बखूबी अदराक कर रहे थे। ये एक ऐसा नुक्ता था जिस पर कोशिश के बावजूद बेनियाजी का नकाब नहीं डाल सकता था, बल्कि मेरे नज़दीक ये कमज़ोरी थी जो मुझे अक्सर तन्हा तन्हा सुनसान और सहरकार रातों में झुंझला दिया करती थी। फिर मैं ख़ुद से लड़ता रहता। जब यह औरत मुझे अच्छी नहीं लगती, इसके कत्ल तक की साजिश करने में जुटा रहता हूँ। फिर इसके अपने कमरे में मौजूदगी मेरे हवास पर गालिब क्यों आ जाती है?
کیوں اس کے وجود کا لمس میرے اعصاب پر حملہ کرتا ہے؟ اس کے وجود کی طلب کیوں ستاتی ہے؟ اسے سامنے دیکھ کر تن من کی تشنگی کیوں پکارنے لگتی ہے؟ میں نے کوفت بھرے انداز میں کروٹ بدلی کہ نکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چنگم چباتے ہوئے سینے تک چادر اوڑھے نیم دراز کسی جاسوسی ناول میں غرق تھی۔ اسے جاسوسی کہانیوں کا چسکا تھا۔ فرصت کے اوقات میں یہی اس کی تفریح ہوا کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بازار جائے اور واپسی پر اولڈ بک شاپ سے ایک دو جاسوسی ناول نہ لائے۔ میں لائٹ جلا کر سونے کا عادی تھا۔ اس کے اس مشغلے سے میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تاہم اسے جی جان سے کہانی میں گم دیکھ کر مجھے خواہ غصہ آ گیا۔ اس وقت مطالعہ بہت ضروری ہے کیا؟ میں نے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے تیوریاں چڑھا کر پوچھا۔ اس نے چونک کر کتاب سے سر اٹھایا۔ تو پھر اور کیا کروں؟ حکم فرمائیں۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سی چبھن اور کاٹ تھی۔ میں جل کے راکھ ہو گیا۔ لائٹ تو بند نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے۔ بظاہر اس کا لہجہ بڑا سادہ تھا۔ مجھ سے؟ اس نے اضافہ کیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میرا خون کھول اٹھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھی رہی۔ ایک معنی خیز تبسم اس کے ہونٹوں پر رینگنے لگا۔ مجھ سے نہیں تو پھر اندھیرے سے ڈر لگتا ہوگا، وگرنہ لائٹ جلا کر کون سوتا ہے یا سو سکتا ہے؟ اس نے صفحہ پلٹا۔ میں آہستگی سے بیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری اس گفتگو کا مقصد۔ میرا لہجہ زہر آلود تھا۔ تم عورتوں کو اپنے حسن کی داد مطلوب ہوتی ہے، اس کے لیے بھلے سے شرم لحاظ پسے پوش ڈالنا پڑے۔ میرا لہجہ سرد تھا اور الفاظ نہایت تحقیر آمیز اور کاٹدار تھے۔ اگر اپنا مرد داد نہ دے تو پھر دوسرے مرد اس نیک کام کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں جناب عارج صاحب۔ خلاف توقع نارمل اور پرسکون رہی۔ جس پودے کو مالی پانی نہ دے بارش کی بوندوں سے آس لگا لیتا ہے، اور اگر تا دیر بارش پھر بھی نہ برسے تو پھر وہ اپنا وجود ختم کر لیتا ہے۔ بات صرف عورت کی نہیں ہے۔ جذبات سب کے برابر ہوتے ہیں، اس پر کسی ایک صنف کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے، کوئی اپنے سیلف کنٹرول کے سبب جذبات پر بند باندھے رکھتا ہے تو کوئی چھلک جاتا ہے اور برملا اظہار کر دیتا ہے۔ طلب تو برابر کی ہوتی ہے۔ توجہ، محبت، دل کا خالص پن اور زندگی کی پر مسرت بہاریں لوٹنے کی چاہ کس کا خواب، کس کا مدعا نہیں ہوتی۔ ہاں، حالات اجازت نہ دیں یا تقدیر پاؤں میں آزمائش کی بیڑی ڈال دے تو اور بات ہے۔ وہ بڑے سرسری سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی باتیں سچی ہونے کے باوجود مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ عورت کو کبھی فلسفہ جھاڑنے کا موقع نہ دو، خواہ مخواہ بانس پہ چڑھ جاتی ہے۔ جب بھی وہ عقل کی بات کرنے لگے کسی فضول سی بات کو جواز بنا کر جھڑک کر اس کی توجہ بانٹ دو۔ میرے ذہن میں سرگوشی گونجی۔ عامر کا پڑھایا ہوا سبق مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ سطحی قسم کے نادر روزگار خیالات اپنے تک ہی محدود رکھا کرو، مہربانی ہوگی۔ میں نے سگریٹ جلا کر ترش روئی سے کہا۔ میں تو عمومی بات کر رہی تھی، اپنی رائے کا اظہار کر دینا چاہیے، اس سے دوسروں کا رویہ نفسیات سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تمہیں خوش فہمی کیوں کر لاحق ہوئی کہ میں تمہیں تمہاری ذات کو سمجھنے کے جتن کر رہا ہوں؟ میں نے سگریٹ کے مرغولے بناتے ہوئے استہزائیہ کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر چپ ہو گئی۔ اس کی پسپائی نے مجھے کمینی سے خوشی بخشی۔ اس رات مجھے بڑی اچھی نیند آئی تھی۔ اس روز میں عامر کی طرف گیا ہوا تھا۔ اسٹرے کہاں ہے؟ فائقہ بھابھی چائے میز پر رکھ کر مڑی تو پیچھے سے عامر کی خشک سرد آواز نے ان کے قدم لرزا دیے۔ وہ ابھی تو ادھر پڑی تھی۔ بری طرح گھبرا گئیں، ادھر ادھر ڈھونڈنے لگیں۔ شاید بابی نے اٹھا کر رکھ دی ہے کہیں۔ بدستور میز کے نیچے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ تو بچہ ہے، تمہاری عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی تھی؟ عامر کس ٹھاٹھ سے مہمان کے سامنے بیوی کی بے عزتی کر رہا تھا، اور ایک میں تھا۔ خود اپنے باپ کے سامنے بھی اس سے ایسے ویسے لہجے میں بات کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں بری طرح دل مسوس کے رہ گیا۔ اصیل مرد تو عامر ہے، کیا روب داب ہے، میں سوچ کر کوڑنے لگا۔ بیوی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی ہے، دہشت سے بے ہوش ہونے کو ہے، پھر فرما بردار وفادار بھی ہے۔ یہی تو اچھی بیوی کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ شوہر سے جوتے چار چوٹ کی مار کھا کے بھی اس کی خدمت گزاری میں لگی رہتی ہے۔ صبر شکر کر کے اس کے مزاج کے اتار چڑھاؤ برداشت کرتی رہتی ہے۔ اس کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے سارے جتن کرتی ہے۔ نخرے اٹھاتی، حکم مانتی ہے، غصہ سہتی ہے۔ جیسا تمہارا خاندان ہے ویسی خود ہو،
कैसी बदसलीका औरत पल्ले पड़ी है। आमिर बेनुकत सुना रहा था। इसकी आंखों के शोले और लहजे की दहाड़ फ़ाइका भाभी के आसान ख़ता कर रही थी। ये लीजिए। एस्ट्रे अखबारात के नीचे दबी मिल गई। उनकी ग्लो खुलासी हुई। आंखें खोल कर देख लिया करो कभी। आमिर फिर भी लताड़ने से बाज नहीं आया था। जाओ, अब सर पे क्यों खड़ी हो? एस्ट्रे लेकर दोबारा उन पे बरसा। जी जी। फ़ाइका भाभी उल्टे पांव बाहर निकल गई। आमिर बड़े फ़ख्र और इत्मीनान से सोफ़े की पुश्त पर बाजू फैलाए सिगरेट के कश लेने लगा। यार क्या कंट्रोल है, वाह। मैंने हसरत और रश्क से उसकी तरफ देखा। अब ये औरत है क्या चीज़, फ़क्त एक हाथ और एक दहाड़ की मार है। अहमक होते हैं मत, औरत जैसी कमज़ोर और कम अकल शय से डरते हैं। बीवी पाँव का जूता होती है, पाँव में ही सजती है भैया। वो शान बेनियाजी लिए गोया था। देख लो, मेरे अब्रू के इशारे पर हर काम करती है। बुरी भली सहकर और सुनकर भी मेरी वफ़ादार है। मुझसे अंधी मोहब्बत करती है। मेरे आराम और सुख चैन का ख्याल रखती है। तू बड़ा खुशकिस्मत है यार। मैं हसद और जलन से मरा जा रहा था। ये खुशकिस्मती तेरे हिस्से में भी आ सकती है। बस अपने अंदर हिम्मत और जुर्रत पैदा कर ले, फिर देखना। हिम्मत और जुर्रत तो बहुत है, मगर यार वो अब्बा जी आड़े आ जाते हैं। मैंने हाथ मसले और वो हंसने लगा। अबे इतना बड़ा होकर बाप से डरता है? तुझसे ज़्यादा होशियार तो तेरी बीवी है, जिसने आते ही तेरे बाप को मुट्ठी में कर लिया। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा होता आमिर का लेक्चर सुनता रहा। हिम्मत बांधता रहा, मंसूबे बनाता रहा, फिर घर की तरफ रवाना हो गया। अब्बा जी के साथ किचन में घुसी हुई थी। लो भाई, आरिज में अभी आ गए। साहबजादे कहाँ रह गए थे खैर से? आमिर की तरफ चला गया था। मैं किचन में होने वाली हबड़ दबड़ का जायज़ा लेने लगा। क्या हो रहा है? हम मछली फ्राई कर रहे हैं। हाल ही में फ़िश फ्राई का एक मुनफरिद तरीका पढ़ा है, अब्बा जी ने मुसर्रत से कहा। इन्हमाक से मछली पलट रहे थे। गोया आज मेरा मैदा तजर्बागा बनेगा। मैंने ठंडी सांस ली। चाय तो आप पी आए होंगे दोस्त के यहाँ से? सारा ने एप्रन से हाथ पोंछते हुए सरसरी सा दरियाफ्त किया। जी हाँ, मैंने ऑफ मोड में जवाब दिया और बाहर निकल गया। रात को खाने पर दोनों ससुर और बहू अपनी अपनी ज़ाती कसीदा गोई में मसरूफ़ थे। मैंने मसाला ज़्यादा अच्छा बनाया था, इसीलिए खस्ता बनी है। सारा ने वसूख से ऐलान किया। जी नहीं, मैंने फ्राई करते बड़ी एहतियात तवज्जो से उलट पुलट किया था, इसीलिए इतनी लज्जत और जायका आया है। अब्बा जी ने धड़ल्ले से क्रेडिट लिया। मुझे उनकी बातों पर हंसी आते आते रह गई। आमिर को दफ्तरी काम से 15 दिन के लिए कराची जाना था। वैसे तो मैंने अम्मा जी को गांव से बुलवा लिया है। वो फ़ाइक और बॉबी के पास रहेंगी, मगर घर का सौदा सल्फ लाने के लिए तो मर्द की ज़रूरत पड़ेगी। तुम दरमियान में घर का चक्कर लगाकर पूछते रहना प्लीज़। बेफ़िक्र हो यार, मैं बाकायदगी से उनकी खबरगिरी करूँगा। मैंने ताउन का यकीन दिलाया, बल्कि सारा को भी शाम को भेज दिया करूँगा ताकि फ़ाइका भाभी का दिल लगा रहे। इतने नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है, आमिर ने हकारत से कहा। इसके दिल को क्या हुआ है जो नहीं लगेगा? अपने घर में बैठी है, खाने पीने को खुला मिल रहा है, बच्चा है, और क्या चाहिए? जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। आमिर के जाने के बाद अगले रोज़ दफ्तर से वापसी पर मैं इसके घर गया। दरवाज़ा फ़ाइका भाभी ने खोला। अम्मा जी सो रही थी। फ़ाइका भाभी मुझे ड्राइंग रूम में ले आई। 3 साला बॉबी कालीन पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था। मैं बैठूंगा नहीं भाभी, आप ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बना के दे दें। मैंने बॉबी को गोद में बिठाकर यूं ही तायराना नज़रों से उनकी तरफ देखा। एक लम्हे को मुझे उनसे हमदर्दी होने लगी। जर्द चेहरा, अंदर को धसी हुई वीरान सुनसान आँखें, बेरौनक तासुरात, बेहद कमज़ोर सरापा। आमिर ने बातों बातों में उनकी प्रेगनेंसी के बारे में इशारा दिया था। इन हालात में इन्हें जिस्मानी सुकून और कल्बी तमानियत की अशद ज़रूरत थी। कुछ भी सही, आखिर औरत का भी एक दिल होता है, ख्वाहिशात होती हैं। खुशी और सुकून पर इसका भी तो हक़ होता है। आमिर को इनका ख्याल रखना चाहिए, आखिर वो इसके बच्चों की माँ है। जाने कहाँ से ये ख़यालात मेरे जहन में उमड़ने लगे। मैं हैरान रह गया। ये मैं किस तरह सोच रहा हूँ? पहली बार मुझे औरत ज़ात से हमदर्दी महसूस हो रही थी। भाभी, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। अगर मुनासिब समझें तो अम्मा जी को जगाकर उन्हें साथ लेकर डॉक्टर के पास होएं। मैं एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर को जानता हूँ। शुक्रिया आरिज भाई, आपको पहली काफ़ी जहमत दी है। उन्होंने लिस्ट मेरे हवाले करते ज़ब्त से कहा।
آپ جیسی عورتوں کی عزت کرنے کو جی چاہتا ہے، ہر حال میں راضی برسا۔ شوہر کی اطاعت گزار، وفادار، کاش تمام عورتیں آپ کی طرح ہوتیں۔ خدا نہ کرے جو کوئی میری طرح کی ہو، انہوں نے تڑپ کر کہا۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میری طرح منافقت کا لبادہ اوڑھ کر جینا ہر عورت کا کام نہیں ہوتا عارج بھائی، اور یہ جو آپ میرے صبر و تحمل کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں کچھ سچائی نہیں ہے۔ نہ تو میں وفادار ہوں، نہ اطاعت گزار، میں صرف اور صرف مجبور ہوں۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی چھلک پڑی۔ جی؟ میں حونک بنا انہیں دیکھنے لگا۔ جی ہاں، وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ چونکہ میں ظلم نہیں کر سکتی، اس لیے ظلم سہنے پر مجبور ہوں۔ حکم منوا نہیں سکتی، اس لیے محکوم بننے کی پابند ہوں۔ جو زبردست نہ بن سکے اسے زیر دست ہونا ہی پڑتا ہے۔ میری اور مجھ جیسی عورتوں کے دل کی نہ پوچھیں۔ عام مردوں کا نام نہاد ذوم اور مردانگی کا غرور مٹی میں مل جائے گا۔ وہ یکدم تلخ ہو گئی۔ میں سن بیٹھا ان کی باتیں حلق میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عارج بھائی اچانک خلا میں دیکھتے دیکھتے میری طرح مڑی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے عورتیں گھر سے کیوں بھاگتی ہیں؟ میں آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے ان کا سوال انداز سمجھ میں نہ آیا ہو۔ آپ نے اکثر اخبارات کے اندرونی صفحات میں ایسی خبریں پڑھی ہوں گی۔ 4 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ بیوی شوہر کو دغا دے کر گھر چھوڑ کے بھاگ گئی۔ بیوی نے شوہر کو چھری سے زخمی یا ہلاک کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی آپ نے سوچا اتنا نرم و نازک دل رکھنے والی عورت میں چٹان جیسی سختی کیسے در آتی ہے؟ نازک دل اتنا شفاف کیسے ہو جاتا ہے؟ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو عورت کو اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر در بدر خاک چھاننے پر مجبور کرتے ہیں؟ کیوں آتی ہے عورت میں اتنی درندگی؟ اپنے ہی سہاگ کو مار ڈالنے پر مجبور ہو جائے؟ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کر انجانی راہوں پر چلنے کی ضرورت یا مجبوری کیوں کر پیش آتی ہے آخر؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کسی مرد نے؟ ان کا سانس پھولنے لگا۔ اس کا ذمہ دار مرد ہے، اس کا اپنا مرد، اس کا گھر والا، اس کی زندگی کا مالک۔ ان کا لہجہ چٹکنے لگا۔ مرد اسے مجبور کرتا ہے، اس کی عزت نفس اور انا پر اتنی ضربیں لگاتا ہے کہ وہ خود کو مرد کی پالتو جانور سمجھنے لگتی ہے، جس کے ساتھ وہ جو سلوک روا رکھے جائز ہے۔ مرد چاہتا ہے عورت عزت اور محبت کا سبق بھول جائے، کبھی بھولے سے بھی اس کے ذہن میں نہ آئے کہ بحیثیت بہو، بیٹی، بیوی یا بہن کے اس کا کوئی مقام ہے، احترام ہے۔ مرد عورت کو صرف ایک رشتے میں مقام دیتا ہے، وہ ہے ماں کا رشتہ۔ اس کے علاوہ ہر عورت اس کے لیے خادمہ ہے۔ ان کا لہجہ بھرا کے محبت کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے، مگر عزت کے بغیر ناممکن، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ میں دم بخود فائقہ بھابھی کی باتیں سن رہا تھا۔ جب عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کی خول میں بند ہو جاتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے اس نے عورت کو تسخیر کر لیا، اس سے دب کر خاموشی اختیار کر لی۔ بے وقوف مرد! وہ یہ نہیں جانتا کہ خاموشی مرد ذات کی نفی کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس چپ کے پردے میں فقط بیزاری، نفرت اور مصلحت کے جذبے پوشیدہ ہیں۔ میں ان کے انکشافات پر مانند دیوار ساکت بیٹھا تھا۔ عورت کی چپ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ تم ظلم و زیادتی کا ہر حربہ اپنا لو، جسم کو زیر کر لو گے یا کر رہے ہو، دل تمہارے قدموں میں کبھی نہیں آئے گا۔ یہ چپ تمہاری شکست ہے، تم اپنی برتری کے غرور میں سے فتح سمجھ کے جشن منا رہے ہو۔ یہ بے خبر مرد، بے وقوف مرد! ہاں، مجھے دانتوں پسینہ آ گیا۔ وہ شاید مجھے آئینہ دکھانے کے لیے اتنا کچھ کہہ گئی تھی۔ میں اندر ہی اندر خوف کیا تھا کب کنویں میں اترتا جا رہا تھا۔ ان کی ایک ایک بات کو کوڑے کی طرح میرے اعصاب پر لگی تھی۔ ایسی ننگی حقیقت، اتنا بھیانک سچ، ایسے شرمناک انکشافات۔ کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے ہاں کے مردوں کو؟ کیا بننے جا رہا ہے معاشرہ؟ میں تھرا اٹھا۔ ایسی باتیں میں نے پہلے کبھی نہیں سوچی تھیں۔ سوچ کا ایک نیا دریچہ واہ ہو رہا تھا۔ آپ مجھے داد نہ دیں، سچ پوچھیں تو بارہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، کسی ایسی جگہ جہاں میری روح کو کانٹوں بھری جھاڑیوں پر نہ گھسیٹا جائے۔ ان کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں عارج بھائی، کیا ایسے حالات میں ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کر سکتا ہے؟ اس کا وفادار رہ سکتا ہے؟ وہ سوال کر رہی تھی اور میرے پاس جواب میں انہیں دینے کے لیے صرف ایک مجرمانہ خاموشی تھی۔ ظالم سے کون محبت کر سکتا ہے؟ کس کو اپنا آپ ذلت کے سمندر کے حوالے کرنا اچھا لگتا ہے؟
आमिर जिस किस्म का सलूक मेरे साथ रवा रखते हैं, क्या इसके जवाब में मुझसे मुतनफ़र होना फितरी रद्दमल नहीं? मैं फिर खामोश रहा। मुझसे ज़्यादा कौन इस हकीकत से वाकिफ़ था? मुझे बताएं, ऐसे हालात में खुदा न खास्ता मेरे कदम नहीं डगमगाएंगे? आखिर कब तक इंसान ख़ुद को आजमाइश की भट्टी में सुलगा सकता है? वो खरी खरी बातें कर रही थी और मेरे पसीने छूट रहे थे। मामला सिर्फ आमिर का नहीं था, मैं भी तो इसी का पैरोकार बनने का ख्वाहां था। मुझे अब्बा जी का सुनाया हुआ शेर याद आ गया, जो वो कुछ दिन पहले बड़े ज़ोर व शोर से किसी बात के जवाब में सारा को सुना रहे थे। ज़ुबान पे मोहर लगाना तो कोई बात नहीं, बदल सको तो बदल दो मेरे ख़यालात को। हम मर्द औरतों की ज़ुबान बंद करवा के समझते हैं कि हमने उन्हें फ़तह कर लिया, उन्हें घर में कैद करके मुतमईन हो बैठते हैं कि अब उम्र भर के लिए इसके दिल और जिस्म के मालिक बन चुके हैं। ऐसा नहीं होता, इस तरह नहीं हुआ करता। फ़ाइका भाभी के एहसासात और जज्बात ने मेरे ख़यालात का पांसा पलट दिया था। आमिर किस धड़ल्ले से सुलह जो मेहरबान तबे और दोस्ताना मिजाज रखने वाले मर्दों पर लानत भेजा करता था, वो कभी नहीं सोच सकता था कि लानत वो ख़ुद अपने आप पर भेजता है। वो किस कदर खुश था कि इतने जुल्म और सितम संग दिली के बावजूद इसकी बीवी इस पर जान देती है, इसकी वाला और शैदा है, ताउमर इसके वफ़ादार रहेगी। वो कैसे जान सकता था बीवी के दिल में इसके लिए कोई जज्बा नहीं है, वो महज मजबूरी की जंजीर से बंधी है। औरत को इज़्ज़त ना मिले तो वो चुप के खौल में बंद हो जाती है, और इस चुप के पर्दे में मर्द के लिए सिर्फ बेजारी, नफ़रत, मसलहत के रंग होते हैं। फ़ाइका भाभी का कहा हुआ जुमला दोबारा जहन में गूंजा तो मुझे सारा का ख्याल आ गया। तो गया इसकी इतने महीनों की खामोशी, लापरवाही के पसे पर्दा भी यही बेजारी और मसलहत थी जो कुछ दिन जाते थे कि नफ़रत में तब्दील होने वाली थी। यही नफ़रत एक दिन बिलाखिर इतनी शदीद हो जाती कि वो, मेरे अल्लाह, मुझे झुरझुरी से आ गई। भाभी आप प्लीज़ अपनी हिम्मत बहाल रखें, मैं आमिर को समझाऊंगा, वो यकीनन समझ जाएगा। मेरे समझाने से मैं इसे बताऊंगा कि जिसे वो इतने बरसों से अपनी जीत समझता आ रहा है, वो इसकी हार है। जो उम्र भर के हम सफ़र हों उन्हें ज़मीन पर गिरा कर घसीटते नहीं हैं, बल्कि हाथ पकड़कर अपने शाना बशाना खड़ा करके फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे अंदर की बेचैनियाँ बढ़ती जा रही थी। इन्हें सौदा सल्फ ला के देने के बाद मैंने घर की राह ली। घर आते हुए मैं पूरी ईमानदारी से सारा के साथ गुजरे पिछले 6 माह का तज्जिया कर रहा था। आखिर वो मुझसे क्या कहती है जब मैं अव्वल रोज़ से इसका दुश्मन बना बैठा हूँ। खामखा एक महासा खोल लिया है, सादा मिजाज, खुशबाश, हंसमुख, मेहनत से ना घबराने वाली। आखिर वो मुझे इतनी बुरी क्यों लगती है? मैं हर पहलू से ख़ुद को टटोल रहा था। कोई वजह सामने नहीं आई इसे नापसंद करने की। गोया मैं महज अपने मफरूज़ा इजात और नाम निहात फ़लसफ़े की बुनियाद पर नापसंद कर रहा था। आमिर ने मेरी ब्रेन वॉशिंग कर रखी थी कि औरत को कभी काबिल इज़्ज़त ना समझना, वगरना पछताओ के। इसी की नसीहतों के पेश नज़र मैं अव्वल रोज़ से सारा से मुतनफ़र हो गया था, बेवजह, बिना किसी जवाज़ के। अपने घर का सुख चैन में ख़ुद ही बर्बाद करता रहा था। आरिज साहब जिस पौधे को माली पानी ना दे वो फिर बारिश से आस लगा बैठता है, और अगर बारिश भी ना बरसे तो वो अपना वजूद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर लेता है। जब औरत को इसका मर्द दाद ना दे, ख्याल ना रखे, फिर वो घर के बाहर के मर्द इस नेक काम का ठेका ले लेते हैं। सारा और फ़ाइका भाभी एक ही बात कर रही थी। दरअसल हम अपनी औरतों को ख़ुद मजबूर करते हैं कि वो हमसे नफ़रत करें, हमसे बेवफ़ाई करें। मैं घर पहुंचा तो मेरा सर झुका हुआ था, दिमाग पर पड़ी गर्द साफ़ हो चुकी थी। भाई सारा, इस शेर का दूसरा मिसरा तो ढूंढ के लाओ कहीं से। लाउंज में टीवी के आगे जमे अब्बा जी किचन में मसरूफ़ सारा को हाँक रहे थे। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। इतना आसान सा तो है अब्बा जी, किचन से बरामद हुई। सब्ज़ शलवार सूट में हस्बे मामूल बड़ी खिली खिली फ्रेश नज़र आ रही थी। हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं? फिर मुझ पर नज़र पड़ते इसका चेहरा संजीदा हो गया। आपके लिए चाय लाऊं? इसने हाथ में पकड़ी चावलों की परात को संभालते हुए पूछा। हाँ, मैं चेंज कर लूँ ज़रा। मैं उलझन में था कि किस तरह इससे दिल की बात कहूँ। इतना वक्त बीत चुका था कि अब पहल करते भी शर्म आती थी।
6 माह से इसे घर में बिना किसी हक और रिश्ते के रखा हुआ था। न बीवी बना के इसके औरतपन को सुरखरू किया था, न इज्जत देकर इसको अपनी नज़रों में मोतबर किया था। वो ख्वार थी मेरे घर में। बीवी दोस्तों के पढ़ाए हुए असबाक के तजुर्बात के लिए नहीं हुआ करती, वो रूह की साथी होती है, सफ़र हयात का साबित कदम सहारा। फिर इसे वो चीज़ क्यों ना दी जाए जिसके तलब इसका हक है, इज़्ज़त और सिर्फ इज़्ज़त। और जो इज़्ज़त करता है वही मोहब्बत करने का अहल भी होता है। खाली खोली मोहब्बत तो मतलब बराती है। वो मुझे चाय का कप दे के बाहर निकल गई थी। खाने पर वही अब्बा जी के अशार थे और सारा के रिवायती चुटकले। सारे मामूलात से फारिग होकर वो कमरे में आई तो आज मैं बजाय सोने के इसका मुंतज़िर था। हस्बे मामूल वो ब्रश करके बाल खुले छोड़ने के बाद बिस्तर पर नीम दराज हो गई और अपना पसंदीदा जासूसी नावल पढ़ने लगी। मैंने आहिस्तगी से इसकी तरफ करवट बदली। इसने सफ़ा पलटते हुए यूं ही मेरी तरफ देखा। मुझे इस तरह अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर पहले तो मुतहय्यर हुई, फिर आहिस्ता से नज़रें चुरा गई। शायद औरत के अंदर मर्द की मखसूस नज़र पहचानने की कुदरती हिस्स होती है। वो मेरी आंखों में छुपे तलब के सीप से किसी हद तक आगाह हो चुकी थी, क्योंकि अब बज़ाहिर इसकी नज़रें नावल के सफ़हात पर थी, मगर सफ़े को थामने वाली अंगश्ते शहादत में हल्का सा इर्ताश हो रहा था। क्या पढ़ रही हो? मुझे अपनी आवाज़ अजनबी लगी। वही जो रोज़ पढ़ती हूँ, इसने धीरे से जवाब दिया। आप अभी तक सोए नहीं? आज सोने को नहीं, जागने को जी चाह रहा है। मैंने इसकी आंखों में झांका। मेरा मखमूर लहजा इसके पलकों को मुल्तइश कर किया। रेशम जैसे बाल, शहाबी चेहरा, ब्राउन कांच से आँखें। अरे मैं कितना बड़ा उल्लू का पट्ठा था, कीमती ख़जाने को बेपरवाही के संदूक में फेंक कर अब तक इससे महरूम रहा। जाग कर क्या पहरा देंगे? अच्छा, नींद नहीं आ रही तो ये नावल पढ़ लें। इसने साइड टेबल पर रखा दूसरा जासूसी नावल मुझे थमा दिया। मैंने महसूस किया कि वो नर्वस हो रही थी और इस एहसास को ख़ुद से और मुझसे छुपाने के लिए इसने नावल की आड़ ली थी। इंसान भी तो एक किताब ही होता है ना, नावल ही पढ़ना है तो फिर ये वाला क्यों नहीं? मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींच लिया। नावल हाथ से छूट गया और इसका होश रुबा सरापा मेरी बाहों की गिरफ्त में आ गया। क्या करते हैं, इतने अहम मोड़ पर हूँ, कहानी क्लाइमेक्स पर है। वो ये जाहिर कर रही थी जैसे सब कुछ नॉर्मल रूटीन के मुताबिक हो। मेरी ज़िंदगी का कहानी भी क्लाइमेक्स पर है। पहले इसे पढ़ लो। मेरा लहजा दोस्ताना और हल्का फुल्का सा था। इसकी कुर्बत मेरे जज्बों को दहका रही थी। मेरा लहजा खुमार आलूद हो गया। जिस तरह तुमने आती अब्बा जी पर कब्ज़ा कर लिया था, इसी तरह जादू चलाकर मुझे भी अपने तिलस्म में बांध लिया होता। औरत ऐसा जादू तब चलाती है जब मर्द बरज़ा और रग़बत ख़ुद को इसकी सपुर्दगी में दे देता है। वो खफकी से बोली, शादी 2 तरफ़ा लेन देन होता है, एक तरफ़ा दिल या जिस्म हवाले कर देने से रिश्ता नहीं बनता। आहिस्तगी से बोली, भाई नोट कर लो, बल्कि लिख के रख लो। आज से हम अलिफ ता ये अपने आप को तुम्हारी सुपरदारी में दे रहे हैं। मैं हैरान था, मुझ जैसा कोर ज़ौक़ आदमी इतने रोमानी फ़िक्रे कैसे बोल रहा है। मुझे बेतरह इस पर प्यार आए जा रहा था। हालांकि मैं अपने तय ये समझता था कि मुझ जैसा बंदा इन खराफात में नहीं पड़ सकता, मगर ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या यही असूल फ़ितरत है? यही कानून हयात है? यही राज दरों हैं? यही सकून दिल की कुंजी है? और मेरा दिल धड़क धड़क का जवाब दे रहा था, हाँ हाँ हाँ। मैंने कोई सफाई नहीं दी और इसने मुझे हकूक़ व फ़राइज़ की अदालत में खड़ा नहीं किया। मैंने अपना हक़ इस्तेमाल किया तो इसने मुज़ाहिमत नहीं की। गोया अभी इतनी देर नहीं हुई थी। वो मुझसे खफा तो थी, मुतनफ़र न थी। खुदा करे आमिर और इस जैसे दूसरे मर्दों को भी जल्दी होश आ जाए। मैंने खुलूस दिल से सोचा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और पुल के नीचे से बहुत सा पानी गुजर जाए, उन्हें जान लेना चाहिए। मैंने इसे अपने बाजुओं में समेट लिया था। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। अल्लाह हाफ़िज़।